नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, हा आपला 11वा पार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू फिजिकल क्वांटिटी एंग्युलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. प्रथम आपण लिनियर मोमेंटम म्हणजे काय हे पाहू. लिनियर मोमेंटम वी नो दॅट डिनोटेड बाय p. In translation motion or in linear motion, if m be the mass of the body, v be the velocity of the body, then the linear momentum in translation motion is given by p is equal to m into v. And therefore this is the linear momentum. Now here we are going to study new physical quantity angular momentum. Now angular momentum is denoted by L. And therefore here angular momentum is a physical quantity analogous to the linear momentum, and it is also called as moment of linear momentum. This angular momentum is also called as moment of linear momentum. Now here, according to definition, that the angular momentum vector L is equal to vector R cross vector P, where vector R be the position vector from the axis of rotation. And here in magnitude, L can be written as L is equal to PR sin theta, where that the theta be the angle between the direction of P and R. आता आपण पाहिलं R be the position vector. That means here if this is the rigid body and its axis of rotation, that is here, and here that a particle of the body here rotate about this axis, and therefore here if we consider that the particle from the axis of rotation, suppose that the particle of mass having m, then here that the position vector from the axis of rotation is r, and therefore this r is the position vector and p be the linear momentum. And therefore here that in vector angular momentum L is equal to vector r cross vector p, where vector r be the position vector from the axis of rotation, and here in magnitude L is equal to PR sin theta. And therefore here if theta is 90 degree, then here we can write L is equal to PR. That is the product of linear momentum and the position vector from the axis of rotation. On depending on this physical quantity angular momentum, we are going to study, that is the expression for, that is relation between angular momentum with the angular velocity of a rigid body. आणि म्हणून परीक्षेत अशा प्रकारचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, derive an expression that relates angular momentum with the angular velocity of a rigid body. म्हणजेच या दोघांमधलं रिलेशन काय आहे अँग्युलर मोमेंटम आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी, हे एक्सप्रेशन आपण पाहणार आहोत. नाव हियर फॉर दॅट कन्सिडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ ए कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन ॲक्सिस. दिस इज द ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. हा ॲक्सिस प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. लेट अस कन्सिडर द ऑब्जेक्ट टू बी कन्सिस्टिंग ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल and having masses m1, m2, m3 dash 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 mn. These particles are at a distance r1, r2, r3, rn. आणि म्हणून फिगर मध्ये आपण नंबर ऑफ पार्टिकल पैकी 3 पार्टिकल इथे कन्सिडर केले, ज्याचं मास m1, m2 डॅश 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 mn, तसंच त्याचं डिस्टन्स ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून r1, r2 and rn. Now here that the angular speed of all the particle remains same, but the linear speed of each of the particle is different. म्हणजेच अँग्युलर स्पीड सेम आहे या सर्व पार्टिकलचा, म्हणजेच ओमेगा सेम आहे, पण त्याचा लिनियर स्पीड v डिफरंट आहे. म्हणून अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिनियर स्पीड v इज इक्वल टू आर ओमेगा. आपल्याला माहिती डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हियर दॅट लिनियर स्पीड दॅट इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा. आता प्रत्येक पार्टिकलचा अँग्युलर स्पीड सेम आहे आणि म्हणून त्याचा लिनियर स्पीड आपण लिहिणार v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा,
Vn इज इक्वल टू आर एन ओमेगा. आणि म्हणून लिनियर स्पीड डिफरंट म्हणून V1 V2 डॅश 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 Vn, वेअर V1 V2 आर अलॉंग द टँजंट टू देअर रिस्पेक्टिव्ह ट्रॅक्स. म्हणजेच लिनियर स्पीड त्याच्या ज्या सर्क्युलर मोशनला दॅट आर द टँजंट. नाव लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल ऑफ द पार्टिकल कॅन बी रिटन ॲज. आत्ताच आपण डेफिनेशन पाहिली. लिनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू दॅट इज द प्रॉडक्ट ऑफ मास अँड व्हेलॉसिटी दॅट इज द लिनियर स्पीड. अँड देअरफॉर that the linear momentum for each of the particle can be written as P1 is equal to M1 V1. तर प्रत्येक मास ऑफ द पार्टिकल साठी आपण इथे लिनियर मोमेंटम लिहिणार. P1 इज इक्वल टू M1 V1, P2 इज इक्वल टू M2 V2. आता V1 आपण वरून इक्वेशन मधनं या इक्वेशन मध्ये टाकणार आणि म्हणून P1 इज इक्वल टू M1 तसाच ठेवणार. V1 हिअर फ्रॉम अबाव इक्वेशन R1 ओमेगा आणि म्हणून M1 R1 ओमेगा. सिमिलरली लाईक P2 इज इक्वल टू M2 V2 आणि म्हणून M2 तसाच V2 ची व्हॅल्यू R2 ओमेगा. अँड देअरफॉर फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल दॅट कॅन बी रिटन ॲज Pn इज इक्वल टू Mn Rn ओमेगा. आता हा लिनियर मोमेंटम झाला. आपल्याला अँग्युलर मोमेंटम काढायचा आहे. अँग्युलर मोमेंटम आणि अँग्युलर स्पीड याचं रिलेशन पाहायचं आणि म्हणून अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, आत्ताच आपण डेफिनेशन पाहिली. इन मॅग्नेट्यूड अँग्युलर मोमेंटम L इज इक्वल टू P इंटू R. अँड देअरफॉर हिअर अकॉर्डिंग टू धिस डेफिनेशन राईट डाऊन अँग्युलर मोमेंटम फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल. L1 इज इक्वल टू P1 R1 आणि म्हणून P1 ची व्हॅल्यू आत्ताच आपण वरून घेतली ती व्हॅल्यू. P1 ची व्हॅल्यू M1 R1 ओमेगा इंटू धिस R1 म्हणून R1 दॅट इज मल्टिप्लिकेशन M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा. सिमिलरली अँग्युलर मोमेंटम फॉर द सेकंड पार्टिकल दॅट इज P2 R2. हिअर पुट द व्हॅल्यू ऑफ P2 M2 R2 ओमेगा इंटू धिस R2. Therefore M2 R2 square into omega. This is for second particle. For n number of particle, angular momentum can be written as Ln is equal to Mn Rn square into omega. Like that, and therefore that the angular momentum of the body. Angular momentum of the body is, that is the sum of these three, or that is the n number of particle of angular momentum. म्हणजेच जर टोटल अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला बॉडीचं काढायचं असेल तर ह्या सर्वांची काय घेणार, समेशन. आणि म्हणून कॅपिटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 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 Ln. पुट द व्हॅल्यू ऑफ L1 L2 अँड Ln. देअरफॉर L1 M1 R1 स्क्वेअर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वेअर ओमेगा प्लस 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 Mn Rn स्क्वेअर ओमेगा. And therefore here for n number of particle, that is the total summation of angular momentum of each of the particle. And therefore M1 R1 square, here write down common term out of the bracket. यामध्ये कॉमन टर्म आहे ओमेगा. अँग्युलर स्पीड आपला सेम आहे बॉडीचा म्हणून ओमेगा कॉमन टर्म आहे ती ब्रॅकेटच्या बाहेर. राईट डाऊन इन ब्रॅकेट M1 R1 स्क्वेअर प्लस M2 R2 स्क्वेअर प्लस 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 Mn Rn स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट ओमेगा. आता आपल्याला माहिती आहे ही ब्रॅकेटेड जी टर्म आहे दॅट इज हिअर समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n हिअर Mi Ri स्क्वेअर दॅट इज हिअर मुवमेंट ऑफ इनर्शिया I. ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे आणि म्हणून फॉर दिस ब्रॅकेटेड टर्म वी कॅन राईट फॉर दॅट I. म्हणजेच ह्या ब्रॅकेटेड टर्मसाठी आपण समेशन मध्ये जर लिहून घेतली I इज इक्वल टू 1 to n Mi Ri स्क्वेअर दॅट इज द मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. And therefore here put the value of this bracketed term is I into omega. And therefore L is equal to I omega, where I is equal to M1 R1 square M2 R2 square plus 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 Mn Rn square. That is the moment of inertia of the body about the given axis of rotation. And therefore here that is the relation between angular momentum L and angular speed omega. And therefore this angular momentum L is analogous to the expression P is equal to mv of linear momentum if moment of inertia I replace mass. म्हणजेच हा अँग्युलर मोमेंटम जो आहे हा लिनियर मोमेंटमशी अॅनालॉगस आहे. जर आपण I रिप्लेस करून
एम जर लिहिला तर हे दोन्ही टर्म काय होतील, एनालॉगस होतील. देअरफॉर हिअर दॅट इज द रिलेशन बिटवीन अँग्युलर मोमेंटम अँड अँग्युलर स्पीड ऑफ द बॉडी.